নমস্তে ফ্রেন্ডস, আজ আমরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গ এসআইআর সংক্রান্ত একটি কেসের শুনানি সুপ্রিম কোর্টে শুনলাম। আমরা শুনলাম যে পিটিশনার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে তাঁর লয়ারের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টকে কি জানাতে চাইলেন। তাঁর লয়ার শ্যাম দেওয়ান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চকে কি বললেন, কি উপস্থাপনা করলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতিদের অবজারভেশন কি ছিল, সেই পুরো প্রসেসটা এই ভিডিওতে আমি পার্ট বাই পার্ট আপনাদের সঙ্গে আলোচনাও করতে চাই এবং সেই সংক্রান্ত বিষয়টাতে আমার যা কিছু মনে হয়েছে সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ারও করতে চাই। তাহলে আসুন আমরা এই ভিডিওর প্রথম একটি অংশ একটু দেখে নিই যে সুপ্রিম কোর্টে কি আলোচনা হয়েছে এবং তার তার ইমপ্লিকেশনস কি, তার শেষ পর্যন্ত আমরা কি শুনতে পেলাম, বিচারকরা কি বললেন, কি উপস্থাপনা হলো এবং বিচারকরা কি বললেন। One at page 8 of the same note. Now I'm just giving you an example. My mistake. Please go to appendix 2. Appendix 2. Page 11. Page 11. Yes. Now pursuant to your lordship's directions, this is what is being put up. But as you will see, so the name of the elector is there, age, gender, and then the category notice just says DM, which is discrepancy in mapping. But the person doesn't really know when this is put up on those, but the reasons are not indicated over here. So what is the reason for this particular discrepancy in mapping? Mr. Divan, yes, we were informed that this is on the website, but when the notice is given to the person, yes, you're right. The particular yes, I've given you that example. You're right, but there is a lag as far as those notices are concerned. So we are suggesting some short reason should be indicated on this as well, because it will help the process. People will know why are they on that particular list. What's the reason for the list? Yes. To the extent that person must know the reason. Yes. It is absolutely justified. There is no difficulty. The only question is that what is the mode of communicating that reason? What we have been told on the day, that it was on 19th when we were passing this order. Yes. We were also, because we thought that we are issuing very comprehensive direction so that there is every procedural part is smooth sailing. Yeah. Now we were told on that day that list is not the only communication. Communication is individual notices to the person included in the list of discrepancies. Yes. And that notice can define that notice. So we've given you a sample in the note. You're right. You're absolutely right. For example, page 9 and 10. All notices are containing the reasons. Lordships have also permitted them to take a representative lot of whether BLA is otherwise as they want. Because this will certainly help if it is up there on the note and a short reason is indicated. The notice may carry, given the numbers which we are dealing with, by the time somebody receives it, reads it, etc. So this is my first suggestion. So next one at page 8 of the same note. অর্থাৎ আমরা শুনতে পেলাম যে শ্যাম দেওয়ান, অ্যাডভোকেট শ্যাম দেওয়ান, যিনি কিনা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর লয়ার, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজে সওয়াল করতে যাননি, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন পার্টি হিসেবে, পার্টি ইন পার্সন হিসেবে, মানে তিনি পিটিশনার হিসেবে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তার লয়ার শ্যাম দেওয়ান তিনি সওয়াল করেছেন। এবং আমরা শুনলাম যে শ্যাম দেওয়ান বলছেন যে যখন ওয়েবসাইটে, ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে যখন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির
লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এসেছে যাদের, যে সমস্ত ইলেক্টরদের নামে, সেই সমস্ত ইলেক্টরদের নাম, তাদের জেন্ডার, এজ, তার পাশে লেখা আছে ডিএম, মানে ডিসক্রিপেন্ট ম্যাপিং। কিন্তু কিভাবে তার কোন অ্যাঙ্গেল দিয়ে তার ডিসক্রিপেন্ট ম্যাপিং, ডিসক্রিপেন্সিটা কি, সেটা ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে মেনশন করা নেই। অ্যাডভোকেট শ্যাম দিওয়ান বলছেন যে যদি ওখানে ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে যদি ডিসক্রিপেন্সিটা কি সেটা একটা ছোট্ট করে কারণ হিসেবে লেখা থাকতো, তাহলে সেই ব্যক্তি দেখে বুঝতে পারতো যে তার ডিসক্রিপেন্সিটা কি। এই একটা অদ্ভুত কথা কিন্তু অ্যাডভোকেটকে আমরা বলতে শুনলাম। তার কারণ হলো, সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু যেটা প্রধান বিচারপতি জাস্টিস সূর্যকান্ত যেটা বললেন, যে আমরা যতটা বুঝেছি গত 19শে জানুয়ারিতে শুনানির সময় আমরা যতটা বুঝেছি, সেটা হলো যে এই নোটিশ যখন যাচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির কাছে, এটা তো শুধুমাত্র ওয়েবসাইট, ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইট দেখে যদি কেউ বুঝতে নাও পারে যে ডিসক্রিপেন্সিটা কি, তাহলেও অসুবিধে নেই। কারণ যার কাছে যে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নোটিশ পেয়েছে, তার কাছে নোটিশ যখন যাচ্ছে, তখন সেই নোটিশে একদম স্পষ্ট করে লেখা থাকছে যে তার ডিসক্রিপেন্সিটা কি। অর্থাৎ আজকে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই শুনানিতে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরে গেলাম যে এই যে যারা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নোটিশ পাচ্ছেন, তারা কে কোন কারণে নোটিশ পাচ্ছেন সেটা স্পষ্ট লেখা থাকছে। সেটা প্রধান বিচারপতিও যেমন বললেন, প্রধান বিচারপতির কথাকে এন্ডোর্স করলেন ইলেকশন কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী। তিনি কিন্তু বললেন যে হ্যাঁ, একেবারে স্পষ্টভাবে নোটিশে লেখা থাকে, এবং সেই নোটিশটা তাকে সার্ভ করতে যায়, মানে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নোটিশ আসছে যে ইলেক্টরের জন্য, তার কাছে নোটিশটা দিতে যারা যায় তারা কিন্তু পুরোটাই ইলেক্টরকে বুঝিয়ে বলে দিয়ে আসতে পারে। সেটাও কিন্তু জাস্টিস সূর্যকান্ত বললেন যে শুধুমাত্র নোটিশে সবটা লেখা থাকে তাই নয়, এমনকি যে ব্যক্তি সেই নোটিশটা সার্ভ করতে যায় সেও লোকাল লোক, ফলে লোকাল ভাষা তারও জানা আছে, সে কিন্তু এক্সপ্লেন করেও বলে দিয়ে আসে যে তার ডিসক্রিপেন্সিটা কি। সুতরাং কমিউনিকেশনের কোনো গোলযোগ হচ্ছে না। অর্থাৎ কি না, ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে যদি লেখা নাও থাকে, শুধু লেখা থাকে ডিসক্রিপেন্ট ম্যাপিং ডিএম, যদি লেখা নাও থাকে ডিসক্রিপেন্সিটা কি, যে ব্যক্তির কাছে নোটিশ যাচ্ছে সে কিন্তু জানতে পারছে। এবং আরো কতটা অদ্ভুত দেখুন এই সওয়ালটা, যে তাহলে যদি লেখা থাকে যে ওখানে কারণটা কি, তাহলে সে জানতে পারবে যে তার কিসের জন্য। যে ব্যক্তি নোটিশ পড়ে বুঝতে পারে না, যাকে নোটিশ বুঝিয়ে দিয়ে আসার জন্য আবার একটা স্থানীয় বুথ, মানে বিএলও কে যেতে হচ্ছে বা কোনো স্থানীয় বুথ লেভেল এজেন্টের সাহায্য তাকে নিতে হচ্ছে, সে কমিশনের ওয়েবসাইট খুলে ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে লেখা কজটা পড়ে সে বুঝতে পারবে? এটা কোন ধরনের, একমাত্র মমতা ব্যানার্জির অ্যাডভোকেটের পক্ষে এই ধরনের সওয়াল করা সম্ভব। ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে লেখা থাকবে ইন ইংলিশ যে কেন তার ডিসক্রিপেন্সি। যে লোক নোটিশ পড়তে পারছে না, নোটিশ পড়ে একদম পুরো এলাবোরেট নোটিশে লেখা থাকছে, সেটা পড়ে যে বুঝতে পারে না, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যার অন্য লোকের হেল্প লাগে, সে কি করে ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটই বা সে খুলবে কি করে? আর ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সে জানতে যাবেই বা কি করে যে তার কোন ডিসক্রিপেন্সির নোটিশ এসছে? অর্থাৎ এনারা ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে এই ডিটেইলটা তাহলে চাইছেন কেন? আসুন আন্দাজ করা যাক। এটা তো আন্দাজ করতেই আমরা পারি, অন্য কিছু তো করা মানে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। তো আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এনারা এনাদের অ্যাঙ্গেল থেকে, অর্থাৎ তৃণমূলের তরফ থেকে
এনারা দেখে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে চাইছেন যে কাকে কোন ডিসক্রিপেন্সির নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যাতে সেই অনুযায়ী তারা ডেটা ম্যানিপুলেট করতে পারেন এবং প্রয়োজনে তাদের কোনো সাপোর্টিভ এভিডেন্স, সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। জালিয়াতি করার জন্য এনারা ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে ওটা দেখতে চাইছেন যে কোন ডিসক্রিপেন্সি। যদি ইলেকশন কমিশন তো সেই 19শে জানুয়ারির পরেই ওই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা নিজেদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছে। এইবার খানিকটা সময় কিন্তু তৃণমূলের হাতে এসে গেছে। তারা চাইছে যে ওই নোটিশ, ওই ডিসক্রিপেন্সির কারণটা কি সেটা যদি ওয়েবসাইটে লেখা থাকে তাহলে তারা সেই অনুযায়ী ডকুমেন্ট তৈরি করবে, হয়তো এটাই চাইছে। এবং মমতা ব্যানার্জির অ্যাডভোকেট যে কথা বললেন সে কথার কোনো রকম আমি বুঝতে পারছি না যে এর জাস্টিফিকেশনটা কি। এবং আমরা দেখলাম যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং ইসিআই এর আইনজীবী উভয়ের তরফ থেকেই আমরা একটা কংক্রিট জবাব কিন্তু পেয়ে গেলাম।